linear equation in two variables. We will see examples in exercise 1.1 and solve them by elimination method. Here coefficient of A is 3 and 1. That of B is 5, 5. Coefficient of B is same with the same sign. Then subtract equation 2 from 1. Subtract equation 2 from 1. In subtraction, change the signs of second equation. Plus changes to minus, plus changes to minus, plus changes to minus. 3a minus a, 2a. 5b minus 5b cancels. 26 minus 22, 4. A is equal to 4. 2 here multiply, transfer, it will divide. A is equal to 4 upon 2, that is 2. Put A is equal to 2 in equation 2. 2 plus 5b is equal to 22. 5b is equal to 2 will be minus here. 22 minus 2. 5b is equal to 20. B is equal to 20 upon 5. That will be equal to 4. Therefore, 2, 4 is the solution. पहा परत एकदा. सायमल्टेनियस इक्वेशन आहेत. आपण इलिमिनेशन मेथड की जी आपण 9वीला पाहिलेली आहे त्या मेथडने सोडवतोय. पहिलं इक्वेशन 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26. दुसरं इक्वेशन a प्लस 5b इज इक्वल टू 22. ए चे कोएफिशिएंट आहेत 3, 1 डिफरंट आहेत. बी चे कोएफिशिएंट आहेत 5, 5 सेम आहेत. सेम कोएफिशिएंट सेम साइन असेल तर सबस्ट्रॅक्शन करायचं. सबस्ट्रॅक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1. सबस्ट्रॅक्शन मध्ये सेकंड इक्वेशनची साइन चेंज करायची. प्लसचं मायनस होईल, प्लसचं मायनस होईल, प्लसचं मायनस होईल. 3a मायनस a 2a. 5b मायनस 5b कॅन्सल. 26 मायनस 22 4. a इज इक्वल टू 4. 2 इकडे मल्टिप्लाय डिवाइड होईल. 4 अपॉन 2 म्हणजेच a इज इक्वल टू 2. पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2. हियर 2 प्लस 5b इज इक्वल टू 22. हा प्लस 2 इकडे मायनस होईल. 22 मायनस 2 20. b इज इक्वल टू 20. 5 इकडे डिवाइड आला. 20 डिवाइड बाय 5 दॅट इज 4. मग a2 आणि b4 म्हणजे सिंपल ब्रॅकेटमध्ये 2, 4 इज द सोल्युशन. सेकंड क्वेश्चन. x plus 7y is equal to 10. 3x minus 2y is equal to 7. Here coefficient of x 1, 3. They are different. Y 7 minus 2. They are also different. We have to make one coefficient same. For that, multiply equation 1 by 3. Multiply equation 1 by 3. Here multiply by 3. 3x plus 7 3s are 21y is equal to 10 3s are 30. Equation number 3. Write equation 2 as it is. 3x minus 2y is equal to 7. Equation number 2. Now coefficient of x is same. Same coefficient, same sign. Subtract. Subtract 2 from 3. Subtraction, change the signs. Plus
change to minus, minus change to plus, plus change to minus. 3x minus 3x cancel. 21 plus 2y, 23y. 30 minus 7, 23. Y is equal to 23 divided by 23. Y is equal to 1. Put y is equal to 1 in equation 1. We get x plus 7 into 1 is equal to 10. X plus 7 is equal to 10. X is equal to 7 इकडे minus होईल. 10 minus 7, x is equal to 3. Therefore, 3, 1 is the solution. पहा परत एकदा. x plus 7y is equal to 10. 3x minus 2y is equal to 7. ही सायमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करायची. x चे कोइफिशिएंट आहेत 1 आणि 3. y चे कोइफिशिएंट आहेत 7 minus 2. दोन्ही डिफरंट आहेत. कुठला तरी एक कोइफिशिएंट सेम करायचा आहे. त्याच्यासाठी मी x चा कोइफिशिएंट सेम करतोय. इक्वेशन 1 ला 3 ने मल्टिप्लाय करायचे. मल्टिप्लाय इक्वेशन 1 by 3. इथे 3 ने मल्टिप्लाय केलं 3x, 7 3s are 21 आणि 10 3s are 30. इक्वेशन 2 तसंच लिहून घेतलं. x चा कोइफिशिएंट सेम झालाय. सेम कोइफिशिएंट विथ सेम साइन. आपल्याला सबस्ट्रॅक्ट करायला लागेल. मग सबस्ट्रॅक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3. प्लसचं होईल मायनस, मायनसचं होईल प्लस, प्लसचं होईल मायनस. 3x minus 3x cancel. 21 plus 2, 23y. 30 minus 7, 23. y is equal to हा 23 इकडे गेला. 23 upon 3, 23. y is equal to 1. y is equal to 1 सिंपल इक्वेशन मध्ये टाका. पहिलं सिंपल आहे. पुट y is equal to 1 in equation 1 we get. इथे टाकलं x plus 7 into 1 is equal to 10. x plus 7 1 are 7 is equal to 10. x is equal to 10. हा 7 इकडे मायनस होईल. 10 minus 7, x is equal to 3. Therefore, 3 1 is the solution. आता पुढचं एक्झाम्पल पहा. 5m minus 3n is equal to 19. m minus 6n is equal to minus 7. Here also, coefficient of m 5 1 different. Coefficient of n 3 6 minus 3 minus 6. They are also different. Make coefficient of m same. For that, multiply equation 2 by 5. Then 5m minus 6 5s are 30n is equal to minus 35. Equation number 3. Write equation 1 as it is. 5m minus 3n is equal to 19. Equation number 1. Same coefficient with same sign. Subtract. Subtract equation 1 from 3. Then change the signs of second equation. Plus change to minus, minus change to plus, plus change to minus. 5m minus 5m cancel. Minus 30 plus 3, minus 27n. Minus 35 minus 19, minus 54. n is equal to minus 54 divided by minus 27. n is equal to 2. Put
n is equal to 2 in equation 2, simpler one. Here m minus 6 into 2 is equal to minus 7. Therefore m minus 12 is equal to minus 7. m is equal to minus 7 minus 12, here plus 12. Therefore m is equal to 5. Therefore 5 2 is the solution. पहा परत एकदा 5m minus 3n is equal to 19, m minus 6n is equal to minus 7. दोन इक्वेशन्स आहेत. इथे m चं कोएफिशिएंट 5 1 डिफरंट आहे. n चं कोएफिशिएंट -3 -6 हे पण डिफरंट आहे. मल्टिप्लाय इक्वेशन 2/5. m चा कोएफिशिएंट सेम करायचा आहे. तर 5 ने मल्टिप्लाय केलं 5m, 6 5 are -30n, 7 5 are -35. इक्वेशन 1 तसंच लिहून घ्या. सेम कोएफिशिएंट विथ सेम साइन आहे. सबस्ट्रॅक्शन करायचं. सबस्ट्रॅक्शन इक्वेशन 1 फ्रॉम 3. सबस्ट्रॅक्शन मध्ये प्लसचं मायनस होईल, मायनसचं प्लस होईल, प्लसचं मायनस होईल. 5m minus 5m -30 plus 3 -35 minus 90 -30 plus 3 5 minus 27 -35 minus 19 5 minus 52. n is equal to -25 27 इकडे घेतला -54 divided by -27. n is equal to 2. 27 2s are 54. Put n is equal to 2 in simpler equation, that is equation 2. m minus 6 into n ची value 2 is equal to -7. m minus 6 2s are 12 is equal to -7. m is equal to -7 plus 12. m is equal to 12 minus 7, that is 5. 5 2 is the solution. 1/3x plus y is equal to 10/3. First equation. 2x plus 1/4y is equal to 11/4. Here the coefficients are fractional. For that, multiply 1/3 and 2/4. इथे 3 ने मल्टिप्लाय केलं 3 3 कॅन्सल होईल x प्लस इथे 3 ने मल्टिप्लाय केलं 3y इज इक्वल टू 10. इक्वेशन नंबर 3. इथे 4 ने मल्टिप्लाय केलं 4 2s are 8x. इथे मल्टिप्लाय केलं 4 4 कॅन्सल होईल प्लस y इज इक्वल टू 11. इक्वेशन नंबर 4. आता मागच्यासारखी इक्वेशन झाली. कोएफिशिएंट पहा. x चं कोएफिशिएंट 1 8 डिफरंट आहे. y चं कोएफिशिएंट 3 1 डिफरंट आहे. कुठला तरी एक कोएफिशिएंट सेम करायचा. मी y चा सेम करतो. इथे 3 आहे, इथे 3 ने मल्टिप्लाय करतो. मल्टिप्लाय इक्वेशन 4/3. We get 24x, 8 3s are 24 plus 3y is equal to 33. Equation 5. Write 3 as it is. X plus 3y is equal to 10. Equation 3. आता y चा कोएफिशिएंट सेम झालाय. सेम कोएफिशिएंट विथ सेम साइन. सबट्रॅक्ट करायचे. सबट्रॅक्ट 3 from 5. प्लसचं मायनस होईल, प्लसचं मायनस होईल, प्लसचं मायनस होईल. सबसेक्शन मध्ये 24 minus 1 23x. 3y minus 3y cancel. 33 minus 10 23. x is equal to 23/5.
23 is equal to 1. Put x is equal to 1 in equation 4. 8 into 1 plus y is equal to 11. 8 ones are 8 plus y is equal to 11. Y is equal to 11 minus 8. Y is equal to 3. 1 3 is solution. पहा परत एकदा 1/3x plus y is equal to 10/3. 2x plus 1/4y is equal to 11/4. दोन्हीकडे फ्रॅक्शन आहेत, कोएफिशियंट फ्रॅक्शनल आहेत. मग लिनियर फॉर्ममध्ये करण्यासाठी किंवा फ्रॅक्शन घालवण्यासाठी फर्स्ट इक्वेशनला 3 ने मल्टिप्लाय केलं, सेकंडला 4 ने मल्टिप्लाय केलं. इथं 3 ने मल्टिप्लाय केलं, 3 into 1/3 कॅन्सल होईल, x येईल. इथं 3 ने मल्टिप्लाय केलं, 3y येईल. 3 into 10/3, 3 3 कॅन्सल होईल, 10 येईल. याच्यामध्ये 4 ने मल्टिप्लाय केलं, 4 2 8x. इथं 4 ने मल्टिप्लाय केलं, 4 4 कॅन्सल होईल, y राहील. इथं 4 ने मल्टिप्लाय केलं, 4 4 कॅन्सल होईल, 11 येईल. आता मागाच्या इक्वेशन सारखं आले, पण कोएफिशियंट जर पाहिले तर इथे 1 आहे, इथे 8 आहे, इथे 3 आहे, इथे 1 आहे. डिफरंट आहे. मग कुठला तरी एक सेम करायचा. मी वायचा कोएफिशियंट सेम करतोय, त्याच्यासाठी इथे 3 ने मल्टिप्लाय करायला पाहिजे. मल्टिप्लाय इक्वेशन 4/3. मग इथे 3 ने मल्टिप्लाय केलं, 8 4 24. 3y 11 3 33. इक्वेशन 3 तसंच लिहिलं. आता वायचं कोएफिशियंट सेम झालाय, सेम साइन आहेत, काय करायचे? सबस्ट्रॅक्ट करायचे. सबस्ट्रॅक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 5. प्लसचं मायनस होईल, प्लसचं मायनस होईल, प्लसचं मायनस होईल. 24 minus 1 23. 3 minus 3 कॅन्सल. 33 minus 10 23. x is equal to 23 डिवाइड आला, 23/23. x is equal to 1. Put x is equal to 1 in equation 4. 8 into 1 plus y is equal to 11. 8 ones are 8 plus y is equal to 11. y is equal to plus 8 तिकडे मायनस आला. 11 minus 8. y is equal to 3. मग सोल्युशन आलं 1 3 is the start. आता पुढचं बघा. 99x plus 101y is equal to 499. 101x plus 99y is equal to 501. इकडे x आणि y चे कोएफिशियंट क्रॉस आहेत. इथे 99 आहे, इथे 99 आहे, इथे 101 आहे, इथे 101 आहे. या केसमध्ये एकदा ॲड करायचं, एकदा सबट्रॅक्ट करायचं. पहिल्यांदा ॲड करतोय, ॲड 1 and 2. याची ॲडिशन येईल 200x, याची ॲडिशन येईल 200y आणि याची ॲडिशन येईल 1000. डिवाइड each term by 200. इथे 200 ने डिवाइड केले x प्लस इथे डिवाइड केलं y, इथे 205 इक्वेशन नंबर 3 येईल. सेकंडली सबट्रॅक्ट करायचे. सबट्रॅक्शन मध्ये सेकंड सबट्रॅक्ट 2 फ्रॉम 1. इथे प्लसचं होईल मायनस, प्लसचं होईल मायनस, प्लसचं होईल मायनस. 99 minus 101 minus 2x. 101 minus 99 plus 2y. 99 minus 501 minus 2. Divide each term by minus 2. इथं -2 ने डिवाइड केलं x येईल, इथं -2 ने डिवाइड केलं -y येईल, इथं -2 ने डिवाइड केलं 1 येईल. इक्वेशन नंबर 4. नाउ x plus y is equal to 5 3. x minus y is equal to 1 4.
सिंपल इक्वेशन झाली, ॲड करा. एक्स वायच्या एक्सची किंमत येईल. ॲड 3 and 4. x plus x to x, y minus y cancel, 5 plus 1 6. x is equal to 6 upon 2, x is equal to 3. Put x is equal to 3 in equation 3. 3 plus y is equal to 5. Y is equal to 5 minus 3. Y is equal to 2. 3, 2 is the solution. पहा परत एकदा, ही जर इक्वेशन पाहिली तर एक्स वायचा कोइफिशियंट सेम करणं हे सोपं नाही आहे. इथे जर ऑब्झर्व केलं तर क्रॉस कोइफिशियंट आहे 99 99 101 101. मग त्या केसमध्ये एकदा ॲड करायचं, एकदा सबस्ट्रॅक्ट करायचं आणि आलेली इक्वेशन्स जी आहेत ती सॉल्व करून तुम्हाला सोल्युशन येतं. पहिल्यांदा ॲड केलं 99 प्लस 101 200, 101 प्लस 99 200, याचं ॲडिशन आहे 1000 येतं. डिवाइड ईच टर्म बाय 200. एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू 5. याला डिवाइड केलं एक्स, इथं वाय, आणि 1000 डिवाइड बाय 200 5. तर सबस्ट्रॅक्ट करायचं. सबस्ट्रॅक्शनमध्ये सेकंड इक्वेशनची साईन चेंज केली, प्लसचं मायनस होईल, प्लसचं मायनस होईल, प्लसचं मायनस होईल. 99 मायनस 101 मायनस 2, 101 मायनस 99 2, 499 मायनस 501 मायनस 2. डिवाइड ईच टर्म बाय मायनस 2. मायनस 2ने डिवाइड केलं एक्स येईल, इथं मायनस 2ने डिवाइड केलं मायनस वाय येईल, इथं मायनस 2ने डिवाइड केलं 1 येईल. 3 आणि 4 इक्वेशन सॉल्व करायचे. ॲड केले एक्स प्लस एक्स टू एक्स, वाय मायनस वाय कॅन्सल, 5 प्लस 1 6. हा डिवाइड घेतला, एक्स इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, एक्स इज इक्वल टू 3. पुट एक्स इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3. 3 प्लस वाय इज इक्वल टू 5. y is equal to 5 minus 3, y is equal to 2. 3 2 is the solution.